नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि कन्या राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही 2026 वर्षर प्रथमार्ध बा प्रथम 6 मास आपणकर अतिक्रम करि सारिलाणी एवं एही 6 मास मध्यरे आपण बहुत गुड़िए नकारात्मक समय दे गति करिसंती बहुत गुड़िए एभली परिस्थिति दे गति करिसंती जहाँ आपण को पीड़ा देइछि कष्ट देइछि चिंता वृद्धि करिछि एवं आपणकर कल्पना बाहर मध्य किछि एभली घटना घटिछि जहाँ आपण को भांगी देला भली मध्य आपण अनुभव करिसंती किंतु आगामी 6 मास बा एही वर्षर शेष 6 मास आपणक पई चमत्कारी रहिबा पई जाउछि। एही 6 मास मध्यरे ग्रहमानकर गोचर राशि परिवर्तन आपणक सपक्षरे रहिबा पई जाउछि एवं किछि एभली घटना घटिबा पई जाउछि जहा बदलाइबो आपणकर भाग्य आपणक जीवन रे आनिबो विराट परिवर्तन। तेबे केबे घटिबो केउ मासरे घटिबो एवं केउ ग्रहक प्रभाव रे घटिबो ताहा एही भिडियो रे आगको विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा एवं सबुठारु बड़ चमत्कार हेउछि पापी ग्रह बा क्रूर ग्रह जाको कुआ जाए शनि राहु केतु एही ग्रह गुड़िक मध्य एही 6 मास मध्यरे आपणको शुभाशुभ फल प्रदान करिवे सेतिपाई आपण टिके ध्यान देई देखंतु बुझंतु एवं निज जीवन रे बड़ परिवर्तन करंतु एवं आजिर एही कार्यक्रमटिकु 4 भागरे विभक्त करा जाइछि। प्रथम 3 भागरे कन्या राशिर 3 कोटी नक्षत्रर व्यक्तिविशेषक पई केमिति रहिबो केउ क्षेत्र रे परिवर्तन आसीबो केबेठारु परिवर्तन आसीबो आलोचना करिबा सहित शेष भागटिरे कन्या लग्नर व्यक्तिविशेषक जीवन रे कि प्रकार प्रभाव पड़िबो सेही विषय विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेथिपाई जो व्यक्ति मानकर कन्या लग्न रही आपण माने मध्य भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आपणकर राशिटी जहाँ भी हेउना कहीं जदि आपणकर लग्नटी कन्या रही तेबे मध्य आपणक कन्या लग्न अनुसार आपणक जीवन रे निश्चित प्रभाव गुड़िक पड़िबो। जदि आपणकर राशि रे शुभाशुभ रही एवं लग्न रे अशुभत्व रही तेबे मध्य आपण अशुभत्व भोग करिवे एवं जदि आपणकर राशि रे अशुभ रही एवं लग्न रे शुभ रही तेबे मध्य आपण निश्चित भाव रे शुभाशुभ फल भोग करिवे। ते सेतिपई आपण आम सह शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु केउ क्षेत्र रे परिवर्तन आसीबो एवं केबे ठारु आसीबो सेही विषय जानी निज जीवन रे परिवर्तन करंतु। किंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रही तार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य समाधान करिपारिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आगामी 6 मास मध्यरे आपणक जीवन रे कि प्रकार परिवर्तन आसीबो। देखंतु आगामी 6 मास मध्यरे शुभ ग्रह सहित अशुभ ग्रह मध्य परिवर्तन करिवे। एही जून मास 2 तारिख दिन गुरु हेइथिले उच्चस्थ एवं आपणक एकादश भावरे किंतु एही जुलाई मास 15 तारिख रु अगस्त मास 12 तारिख पर्यंत गुरु अस्त स्थिति रे रहिबे जेउ कारणरु ताकर शुभाशुभ फल किछि कांशरे कमि जिवो एवं ता सहित शनि एही जुलाई मासरु
ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ 138 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରି ଆଗାମୀ 38 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ନିଜର ଚଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା ସହିତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ରାଶି 12/6 କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଗାମୀ 6 ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦଶମ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକାଦଶସ୍ଥ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନାଇବ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କାଂଶରେ କମିଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ପୁନର୍ବାର ଦଶମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶନି ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିଲା ଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହସ୍ତା କନ୍ୟା ରାଶି 13/6 କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବା ଅଧିପତି। ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ରହିଛି, ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ବିବାହକୁ ନେଇ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନି, ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ରୋଜଗାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସନ୍ଦେହ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ରାଶି ବା 14/6 କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ।
ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯାନ ବାହନ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ହିଲର ଅଛନ୍ତି, IT ଫିଲ୍ଡ AI ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଧନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା, ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଇ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋକ ଲାଗିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ଘର ଭିତରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନା କିଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 6 ମାସ କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ତେଣୁକରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିବ। ଧନ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁବ ଘାସ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।